Hello student, myself Shrimati Nalawde MS from Saraswati Vidyalay, Koregaon. As you know, we have started properties of natural resources. Up to now, we had learned properties of air and properties of water. Now we are going to learn about soil. Soil, properties of soil. Color is an important property of soil. The soil gets its color as a result of several processes. The color of soil near land surface is darker than color of the layers. Soil may be different colors such as black, red, copper, yellow and gray. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण मृदेचे गुणधर्म याविषयी हा याविषयी माहिती घेणार आहोत. मृदेचा रंग हा एक महत्त्वाचा गुणधर्म आहे आणि अनेक प्रक्रियांचा परिणाम होऊन मातीला रंग प्राप्त होतो. जमिनीच्या पृष्ठभागाची म्हणजेच मृदेची रंगछटा त्याच्या खालच्या थराच्या रंगछटेपेक्षा गडद असते आणि मृदा म्हणजेच माती ही वेगवेगळ्या रंगांची असते, जशी काळी, लाल, तांबूस, पिवळी आणि राखाडी. ॲक्टिव्हिटी. The color of soil are useful for its classification. Besides, they are indirectly useful in indicating several properties of the land. In this way, the properties of the soil such as its fertility, drainage of water, capacity to hold water becomes clear from its color. And the color of the soil depends upon its texture and its organic ingredient as well as on chemical ingredients like iron, lime. मृदेचा रंग हे जमिनीचं वर्गीकरण करण्याकरता उपयोगी पडतात. त्याचप्रमाणे जमिनीचे अनेक गुणधर्म दाखवण्यासाठी देखील इनडायरेक्टली म्हणजे अप्रत्यक्षपणे उपयोगी असतात. अशा प्रकारे मृदेच्या रंगावरून तिचा कस किंवा सुपीकता, पाण्याचा निचरा, पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता याबाबत स्पष्टता येते. आता मृदेचा रंग तिच्या पोतावर, जैव घटकांवर तसेच त्यामध्ये लोह, चुना अशा रासायनिक घटकांवरती अवलंबून असतो. त्यासाठी आपण एक ॲक्टिव्हिटीज बघणार आहोत. ॲपरेटस 3 मेजरिंग सिलेंडर्स, 3 ग्लास फनेल्स, फिल्टर पेपर, water fine sand, coarse sand, soil from an earthen pot used for growing plants, etc. Procedure. Fit cones of the filter paper in the 3 glass funnel. Fill the cones with equal quantities of A. Sand, B. Sandy soil and C. Clay respectively. Place the funnel on the measuring cylinders. Pour 1 test tube of water into each of the funnels and observe how much water is collected in each measuring cylinders and what inference will you draw from this. एक कृती करून दाखवली आहे तुम्हाला इथे फोटोमध्ये दिसतीये की 3 मोजपात्र घेतली, काचेची 3 नरसाळी घेतली, गाळण कागद घेतला, बारीक पाणी, बारीक वाळू, जाड वाळू आणि कुंडीतील माती ह्या 3 प्रकारच्या मातींचे प्रकार घेतलेत. आता यामध्ये कृतीमध्ये काचेच्या 3 नरसाळ्यांमध्ये गाळण कागद बसवला आणि या कागदापैकी एकावर वाळू, दुसऱ्यावर रेताड माती आणि तिसऱ्यावर चिकण माती समप्रमाणात घेतल्या आणि प्रत्येक नरसाळ्यात समप्रमाणात पाणी घातलं. तर त्याखाली ठेवलेल्या प्रत्येक मोजपात्रात म्हणजे सिलेंडर मध्ये किती पाणी जमा होईल हे बघायचं आहे आणि त्यावरून आपण काय निष्कर्ष काढतो हे आपण बघूयात. From this activity we come to know
Soil contains particles of different sizes. The texture of the soil is determined by the proportion of particles of the various sizes in it. Following are the type of soil on the basis of its texture. या मातीतील विविध आकारमानांच्या कणांच्या प्रमाणावरून मृदेचा पोत ठरत असतो आणि त्या आधारे मृदेचे पुढील 3 प्रकार पडतात. फर्स्ट, सँडी सॉइल. Sandy soil, the proportion of sand, that is large particles, is high in sandy soil. Water drained rapidly through sandy soil. It is easy to pluck this soil, but it is less fertile. This is because the particles of sandy soil are made of the mineral called silicon dioxide, is also known as quartz. These particles do not dissolve in water and therefore the soil has very little capacity to supply nutrients. मृदेच्या पोतावरून मृदेचे प्रकार पडतात. त्यावरून पहिला प्रकार आहे सँडी सॉइल म्हणजेच रेताड मृदा. आता रेताड मृदा म्हणजेच वाळूचे मोठ्या कणांचं प्रमाण अधिक असतं यामध्ये. यातून पाण्याचा जलद निचरा होतो. अशी मृदा मशागत करण्यासाठी फार सोपी असते. यातील वाळूचे कण सिलिकॉन डायऑक्साईड म्हणजेच क्वार्ट्स या खनिजाचे बनलेले असतात आणि ते पाण्यात न विरघळणारे असल्याने या मृदेची अन्नद्रव्य पुरवण्याची क्षमता खूपच कमी असते. देन नेक्स्ट is silt soil. Silt soil, the particles of silt soil are of medium size. Silt soil is not as pluggable as sandy soil. However, it is much more pluggable than clay soil. This soil contains a large proportion of organic materials. Its capacity to supply nutrients is much greater. Silt soil is also called as the sedimentary soil. Silt soil म्हणजे पोयटा मृदा. आता पोयटा मृदा म्हणजे काय तर पोयटा मृदेतील कणांचा आकार हा मध्यम असतो. पोयटा मृदायुक्त जमिनी रेताड जमिनीप्रमाणे मशागत करण्यास सोप्या नसतात, परंतु चिकणमातीच्या जमिनीप्रमाणे मशागत करण्यास जडही जात नाहीत. या मृदेत जैव घटक मोठ्या प्रमाणावर असतात आणि या मृदेची अन्नद्रव्य पुरवण्याची क्षमता खूप जास्त असते. या मृदेला गाळाची मृदा देखील म्हटलं जातं म्हणजे सेडिमेंटरी सॉइल. इन नेक्स्ट, क्ले सॉइल. इन धिस सॉइल द प्रपोर्शन ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स इज मॅक्झिमम. द पार्टिकल ऑफ क्ले सॉइल फील स्मूथ टू टच. Clay soil has a high water holding capacity. क्ले सॉइल म्हणजेच चिकन मृदा म्हटलं जातं त्याला. या मृदेमध्ये मातीच्या सूक्ष्म कणांचं प्रमाण सर्वाधिक जास्त असतं. या चिकणमातीच्या कणांना स्पर्श केला तर ते गुळगुळीत लागतात आणि चिकणमातीमध्ये पाणी धरून ठेवण्याची क्षमताही अधिक असते. थँक्यू.